آج کے زمانے میں بلند عمارات بنانے میں کسی قسم کی مشکل درپیش نہیں آتی، کیونکہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ بڑی کرینیں اور مشینوں کے ذریعے انسان جتنا چاہے بڑی عمارت تعمیر کر سکتا ہے۔ لیکن انسانی عقل اس وقت حیران رہ جاتی ہے جب پیرامڈز آف ایجپٹ یعنی اہرام مصر کا ذکر آتا ہے۔ اس وقت نہ تو بڑی مشینیں تھیں، نہ ہی اس طرح کے کچھ ٹولز تھے جس سے اتنی بڑی عمارت بنائی جا سکے۔ لیکن پیرامڈز آف ایجپٹ اس دنیا کی سب سے پہلی بلند اور بڑی عمارت ہے۔ آئیں اس ویڈیو میں پیرامڈز آف ایجپٹ کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات جانتے ہیں۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی سائنس اس راز کو فاش نہیں کر سکی کہ ہزاروں سال پہلے اتنے بڑے سائز کے پتھروں سے اتنی بڑی عمارت کیسے بنائی گئی۔ کیا تب انسان اتنے طاقتور تھے، یا اس وقت بھی انسانی عقل کے کسی کرشمے کی وجہ سے کوئی ایسی مشین بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیرامڈز آف ایجپٹ بنا لیے گئے؟ سائنس اور انسانی عقل ان سوالوں کا جواب آج بھی نہیں دے سکی۔ آج سے ہزاروں سال قبل مردہ افراد کے راز کو دبانے کے لیے 1000 ٹن وزنی پتھروں سے پیرامڈز آف ایجپٹ بنائے گئے۔ سائنس کے ماہرین کے مطابق مصر کے لوگوں کو اس وقت اتنے بڑے پتھروں پر رسائی حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ دنیا کی پہلی بلند اور بڑی عمارت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس بات کا نہ تو کوئی ریکارڈ ہے، نہ ہی اس راز سے کبھی پردہ اٹھا ہے کہ مصر کے لوگوں نے ہزاروں سال قبل ان سپر سٹرکچرز کو کس طرح کھڑا کیا۔ یہ آرکیٹیکچرل ونڈرز مصر کے شہر کائرو میں ہیں۔ عظیم پیرامڈ تقریباً 480 فٹ لمبا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کو بنانے کے لیے 2.3 ملین یعنی تقریباً 23 سے 25 لاکھ بڑے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بلاکس کا وزن 50 ٹن سے زیادہ ہے، اور اس طرح اس پوری ساخت کا وزن ملینز آف ٹنز ہے، جو کہ حیرت کا ایک مجموعہ ہے۔ بلا شبہ یہ انجینئرنگ کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے۔ صرف یہی نہیں، ان پیرامڈز کے اندر غیر معمولی عمارات اور پیچیدہ راستے موجود ہیں۔ ان بڑے پتھروں سے بنائے ہوئے چیمبرز کی تعمیر اتنی ایکوریٹ اور پرفیکٹ ہے کہ ان کے درمیان سے کریڈٹ کارڈ بھی نہیں پھسل سکتا، اور یاد دہانی کے لیے یہ ہزاروں سال پہلے کی تعمیر ہے۔ ان کے راز کو فاش کرنے کے لیے مصر کے ماہرین آثار قدیمہ نے بارود کا استعمال کیا، جس کی وجہ سے ان کی کچھ حالت تباہ ہوئی اور کچھ راز اس بارود کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ حیران کن طور پر مصر کے بادشاہوں اور شہزادوں کے تدفین خانے بھی انہی پیرامڈز کے اندر موجود ہیں۔ تحقیق کے مطابق مصر کے لوگ ایک ہی بار میں ان پیرامڈز کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت آزمائشیں کاٹیں اور بہت ساری ناکامیاں بھی انہیں دیکھنی پڑیں۔ تقریباً 2600 BC میں پیرامڈ کا ابتدائی سٹرکچر تعمیر کیا گیا۔ پہلا فلیٹ پیرامڈ فرعون نے تعمیر کیا، پھر فرعون کے بیٹے خوفو نے عظیم پیرامڈ تعمیر کیے۔ گیزا میں 3 پیرامڈز میں سے پہلا اور سب سے بڑا پیرامڈ بنایا گیا، اور سکارا میں چھوٹے پیرامڈز کا ایک نیا سلسلہ بنایا گیا۔ آج کے ماہرین ان پیرامڈز کو ایکسپلور کرنے کے لیے جدید کمپس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اور پیرامڈز کے ارد گرد چاروں اطراف میں نشانات لگاتے ہیں۔ لیکن یاد رہے کہ جب یہ اہرام مصر بنائے گئے تب نہ ہی تو کوئی کمپس موجود تھا، نہ ہی کوئی ایسا پیمانہ جس سے ان پرفیکٹ آرکیٹیکچرل ونڈرز کو بنایا گیا ہو۔ پہلے انجینئرز نے ایک آدھی گول دیوار تعمیر کی، جس کے ذریعے سے وہ ستاروں کے ذریعے نشانات لگاتے اور ستاروں کو ہی پیمانوں کی طرح سے استعمال کرتے تھے۔ اس معمولی سی ٹیکنیک کے ذریعے یہ بلند اور بڑے پیرامڈز آف ایجپٹ بنائے گئے۔ کیا انسانی عقل اس بات پر یقین کر سکتی ہے؟ بلا شبہ یہ ایک حیران کن چیز ہے۔ سائنسدانوں نے جب پیرامڈز آف ایجپٹ کا کمپیوٹرائز مطالعہ کیا تو ماہرین حیرت سے دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ لوگ بہترین ریاضیات جانتے تھے اور دنیا کے بارے میں ان کی نالج بہت ایڈوانسڈ تھی۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے اندازہ لگایا کہ صرف ایک پیرامڈ میں تقریباً 25 لاکھ بلاکس کا استعمال ہوا ہے، جن سے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ان پتھروں کی سلوں کو 1 فٹ کے بلاکس میں کاٹ لیں تو پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ جہاں تک انسان کی ترقی اور تعمیراتی سکلز کا سوال ہے تو اس صدی کے تیسرے حصے میں امریکہ میں بنائے جانے والے ڈیم کو، جو کہ دریائے کولوراڈو پر بنایا گیا، اس سے پہلے تک یہ پیرامڈز دنیا کی سب تعمیرات پر برتر تھے۔ حقیقتاً آج کے جدید دور میں بھی کوئی ایسی کنسٹرکشن کمپنی موجود نہیں ہے جو کہ پیرامڈز بنا سکے۔ پیرامڈز میں اتنی جگہ ہے کہ ان کے اندر روم، ملان اور فلورنس کے سارے چرچ اکٹھے آ سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی بڑے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان میں اتنی خلا بچ سکتی ہے کہ نیو یارک کی بڑی عمارتیں بھی اس کے اندر آ سکتی ہیں۔
इन पिरामिड्स के अंदर जितना कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हुआ है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर आज तक इंग्लैंड में बनाए जाने वाले सब चर्चेस के बराबर है। दुनिया भर की तमाम लोकोमोटिव्स मिलकर भी इस पिरामिड को इसकी जगह से नहीं हिला सकती, क्योंकि ये नाकाबिले तरीन हद तक भारी यानी 6 मिलियन टन तक वजनी है। 100 टन के वजन के पत्थर इस महारत के साथ जुड़े हुए हैं कि इनके दरमियान लकीर तलाश करना भी एक मुश्किल काम है। कुछ तहकीकात के मुताबिक फिरौन ने अपनी तमाम कौम को गुलाम बनाकर रखा था, जिनसे वो मुशक्कत भरे तामीराती काम लेता था, और उन्होंने ही इस पिरामिड को तामीर किया। हैंड टूल से इन पत्थर के ब्लॉक्स को तराशा गया और इन्हें सहारा में घसीटते हुए यहाँ तक लाया गया, या फिर दरियाए नील से तैरते हुए गीजा तक पहुँचाया गया। लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक तारीखी रिसर्च के मुताबिक उस वक्त इजिप्ट की आबादी 2 करोड़ थी, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो सब लोग इस पिरामिड को बनाने में लगे हुए हों। एक अंदाजे के मुताबिक इस पिरामिड को बनाने के लिए तकरीबन 10 लाख लोगों की जरूरत थी, जिनमें फोरमैन, सुपरवाइजर, मिस्त्री, मजदूर, इंजीनियर सब शामिल हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इन लोगों के रहने का बंदोबस्त, खुराक का इंतजाम और सबसे अहम, ये लोग सोते कहाँ होंगे? ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल सका। इनके अलावा भी बहुत सारे सवालात का जवाब आज तक नहीं मिल सका, जैसे कि पत्थर के ब्लॉक्स को काटने के लिए गुलामों की तादाद कितनी थी, किन टूल्स के जरिए इन ब्लॉक्स को परफेक्टली काटा गया। उस जमाने में ना तो बड़ी ड्रिल मशीनें थीं, ना ही बारूद का इस्तेमाल होता था, तो उन लोगों ने इन चट्टानों को किस तरह से तोड़ा? चट्टानों से पत्थर तोड़ने के बाद उनको जखीरा करना और उनके ब्लॉक्स को कैसे बनाया गया? ये सब सवाल आज तक सिर्फ सवाल ही हैं, जिनका जवाब ना तो मिल सका है, ना ही मिलने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन ब्लॉक्स के दरमियान से एक पत्थर भी नहीं गुजर सकता। तो इस तरह इन पत्थरों को साथ जोड़ने और प्रेस करने के लिए तकरीबन 2 टन प्रेशर की जरूरत होती है। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेसेस तो इस सदी की इन्वेंशंस हैं। क्या ये हैरान करने वाली बात नहीं? सबसे बड़ी बात यह है कि मिस्र जैसी छोटी मुमलिकत में इतने सारे लोगों की रिहाइश और खाने का इंतजाम करने के लिए एक बड़े बजट की जरूरत थी। और आखिर ये खर्चा किसने बर्दाश्त किया? किसने खाना पकाया? अनाज कहाँ से आया? अगर पूरी मुमलिकत के लोग इस पिरामिड को बनाने में मसरूफ थे, तो ज़रियात और अनाज के लिए किसान कौन थे? ये मामलात इंसानी अकल से बहुत दूर और आज तक एक मुइम्मा है। अब कुछ और चीज़ों की तरफ सवालात जाते हैं कि 100 टन वजनी ब्लॉक्स को किस चीज़ से बांधा गया होगा, और अगर ये रस्सी थी तो इतने सारे रस्से कहाँ से आए? अगर 25 लाख ब्लॉक्स को बांधने और खींचने के लिए रस्सों की तादाद का अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 52 लाख मोटे और मजबूत रस्सों की जरूरत पड़ती है। ये सब कहां से और कैसे अरेंज किया गया? ये सब सवालात दिमाग को हिला देने वाले हैं। अब कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। सोचने की बात तो ये है कि फिरौन को ऐसे बेहतरीन इंजीनियर्स कहां से मिले जिन्होंने इन पिरामिड्स की मैपिंग की और इनका डिजाइन तैयार किया। चलें, डिजाइन तैयार करना तो एक तरफ, इस कदर परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ जमीन पर इनको खड़ा भी कर दिया। दिस इज इनक्रेडिबल। कुछ देर के लिए फर्ज कर लें कि उस फिरौन के पास उस वक्त लंबे और हट्टे कट्टे मजदूर थे जो कि इन ब्लॉक्स को काटते और तराशते थे। मिसाल के तौर पर एक दिन में वो ज्यादा से ज्यादा 10 ब्लॉक तैयार कर लेते होंगे। अगर इस तरह से भी देखा जाए तो एक पिरामिड को बनाने के लिए 2,25,000 दिन लगे, यानी कि तकरीबन 680 साल फॉर अ सिंगल पिरामिड। ये सब वाकई इंसानी समझ से बालातर है। चलें, कुछ आसानी के लिए अगर एक दिन में तैयार होने वाले ब्लॉक्स की तादाद 100 कर दें तो फिर भी एक पिरामिड को बनाने के लिए 70 साल दरकार हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई बादशाह ये जानते हुए भी कि वो इतने अरसे तक जिंदा नहीं रह सकता, वो अपने मदफन की तामीर करवा सकता था? और अगर हाँ तो क्यों? इसके पीछे क्या वजह थी? क्यों कर ऐसा किया गया? आखिर इसके पीछे क्या राज है? ये पिरामिड्स बेशतर सदियां गुजरने के बावजूद भी अपनी असल हालत में खड़े हुए हैं, कायमो दायम हैं, जबकि आजकल बनाई जाने वाली बिल्डिंग्स को आए दिन मेंटेनेंस की जरूरत होती है।
ना कोई पिरामिड 1 इंच तक झुका है, ना जमीन में धंसा, बल्कि बिल्कुल परफेक्ट खड़ा हुआ है। आज कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ये चैलेंज कबूल नहीं करेगी कि वो कम टाइम में इतने ही वजन के और इतने ही बड़े पिरामिड्स बना सकती है। उस जमाने में हैवी मशीनरी वगैरह भी नहीं थी, तो इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना समझ से बाहर की चीज है। तारीख में एक रिसर्च के मुताबिक दरख्तों को काट कर लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स बनाए गए थे, जिनके ऊपर इन ब्लॉक्स को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता था। इन पत्थरों को लेकर जाने के लिए तो बेशुमार रोलर्स तबाह भी हुए होंगे। इस हिसाब से लकड़ी के 10 रोलर्स एक पत्थर को लेकर जाने में इस्तेमाल होते होंगे, तो तकरीबन 26 मिलियन लकड़ी के रोलर्स इस्तेमाल हुए होंगे। लेकिन उस वक्त तो इजिप्ट में इतने दरख्त भी नहीं थे, इसलिए ट्रांसफर का ये जरिया भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो एक राज है और शायद राज ही रहने वाला है। और अगर ऐसा कोई दरख्तों का जखीरा वहाँ पर मौजूद भी था, तो उन जंगलात को काट काट कर किसने रोलर्स बनाए होंगे। एक रिसर्च के मुताबिक स्टैचू ऑफ स्फिंक्स और पिरामिड्स के दरमियान में एक अंडरग्राउंड टनल है, जिसके जरिए इन दोनों के दरमियान सफर किया जाता था और पिरामिड्स के अंदर मौजूद कमरों और मिस्र के बादशाहों की पूजा की जाती थी और उनकी स्पेशल ट्रेडिशंस को पूरा किया जाता था। कुछ जदीद तहकीक के मुताबिक पिरामिड्स को खलाई जहाज़ों से भी जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि पिरामिड्स के ऊपर खलाई जहाज उतरते थे और पिरामिड्स के अंदर मौजूद बड़े और शानदार कमरे उनकी रिसेप्शन के लिए बनाए गए थे। आसान अल्फाज में ये पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट एक तामीराती शाहकार होने के साथ साथ एक राज है जो आज तक कोई जान नहीं सका।